صافی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں یہ جو کل اجلاس ہوا ہے اور بہت ساری توقعات تھیں, ہم بھی اس کے اوپر بات کر چکے, ہمارے پینل کی بھی بہت اس سے کچھ کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کچھ کی نہیں تھیں, بٹ آپ کو کیا لگتا ہے جو 25 نکات اور ان میں جو ڈائریکشن سامنے آئی ہے کیا یہ کافی ہیں؟ کیا یہ وہ اقدامات ہیں جو ہونے چاہیے تھے یا آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں, مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ عرب ممالک کے آپس میں بھی اختلافات ہیں. اب مثلا اسرائیل یمن کو بھی نشانہ بنا رہا ہے, یمن خود سعودی عرب کے لیے بھی تھریٹ رہا ہے, تو اسی طرح ایران اور سعودی عرب کے لمبے عرصے تک اختلافات رہے ہیں, تو ان کو 2 دن میں دور نہیں کیا جا سکتا اور اس کو کوئی نیٹو ٹائپ الائنس میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ہمیں پہلے سے علم تھا. البتہ اس حد تک مایوسی ہوئی ہے کہ کوئی بالکل براہ راست ٹھوس اقدام تجویز نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو براہ راست کوئی غضب پہنچے. یہ 2-3 اہم اس میں ڈائریکشن کے لحاظ سے تعین کر دیا گیا ہے 2-3 فیصلوں کے ذریعے. ایک تو یہ کہ گلف سٹیٹس جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو حملہ ہے وہ گلف سٹیٹ کے ایک ممبر پر نہیں بلکہ سب پہ حملہ ہے, اور بلکہ باقی جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی اپنے اوپر حملے سے تعبیر کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے جو ایک پوائنٹ جو فیوچر میں اگر اس پہ عمل ہو تو اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے, وہ یہ کہ جو جائنٹ فورس ہے گلف کنٹریز کا اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. تو اگر تو مستقبل میں اس طرح ہوتا ہے تو اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. اچھا سلیم صافی صاحب, آپ اب کیا سمجھتے ہیں, کیا مزید اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے, خاص کر یہ جو دھمکی دی ہے آج پھر نیتن یاہو نے کہ بھائی حماس چاہے کہیں بھی ہو ہم وہاں پر اس کو نشانہ بنائیں گے, ہم نہیں رکیں گے آگے؟ دیکھیں اس چیز نے عرب کنٹریز کو بھی اب ایک عجیب صورتحال سے دوچار اس لیے کر دیا ہے کہ عرب کنٹریز اپنی سیکیورٹی کے لیے انحصار کرتے تھے امریکہ پہ, اور اسرائیل کی جتنی بھی بربریت ہے یا اسرائیل کی جتنی بھی ہٹ درمی ہے اس کے پیچھے امریکہ کی طاقت ہے. اور امریکہ اب اگر اتنے مظالم کے بعد بھی کہ کئی ایسی جگہوں سے آوازیں اٹھی ہیں کہ یہ انسانی نسل کشی ہے, خود امریکہ کے اندر بھی ایک بڑا طبقہ پہلی مرتبہ اسرائیل کے خلاف میدان میں نکلا ہے, اور اسی طرح یورپ سے بھی اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ٹرمپ چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کو بھی اپنے ساتھ رکھیں, اسرائیل کے ساتھ بھی اپنی سرپرستی برقرار رکھیں, اور دوسری طرف قطر ایک ایسا ملک تھا کہ جو صرف امریکہ کا اتحادی نہیں تھا بلکہ سینٹکام کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس کو ثالث کی حیثیت امریکہ نے ہی دی تھی, اور امریکہ ہی یہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ مذاکرات ہو, اور اس کے لیے حماس کے لیڈر ادھر پہ موجود تھے. تو امریکہ کو بھی ایک عجیب صورتحال سے دوچار کر دیا ہے نیتن یاہو نے, اور خود عرب دنیا کو بھی ایک عجیب صورتحال سے دوچار کر دیا ہے. اب عرب دنیا ظاہری بات ہے کہ جس پہ تکیہ کر رہے تھے اگر وہ مکمل طور پر ان کا ساتھ نہیں دیتا, ان کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دیتا اور نہیں دے سکتا, تو پھر وہ کیا کریں. اب وہ نئے اپنے سیکیورٹی کے لیے نئے انتظامات پہ سوچیں گے, اور اس میں ظاہری بات ہے کہ بہت وقت لگے گا. دوسری طرف امریکہ ہے, تو امریکہ بھی اسرائیل کو باز بھی نہیں رکھ سکتا اور اس کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتا, اور عرب دنیا کی حمایت سے ہاتھ دھونا بھی امریکہ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ اتنے لمبے عرصے تک اس کے ڈیفنس کے اور اسٹریٹجک تعلقات رہے اور ان کی دفاع کی ایک لحاظ سے ذمہ داری بھی امریکہ نے لے رکھی تھی, تو ان کے ساتھ اب اسرائیل چھڑخانی کر رہا ہے. بھٹی صاحب آپ کہیے گا, یہ جو عرب ممالک کا اعلامیہ آیا ہے کیا یہ آپ کی خیر توقعات تو دور کی بات, بٹ آپ اس سے اطمینان بخش ہے آپ کے لیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مزید آگے بڑھ کر کچھ ہونا چاہیے؟
मैडम शेख, आपने कहा इंतहाई अहम इजलास, खेत मिट्टी है इंतहाई अहम इजलास, 35 नुकात, खेत मिट्टी 35 नुकात, ग्रेटर इसराइली एजेंडा ख़तरा है, इतला देने का शुक्रिया। हम समझते रहे कि शायद ये आलमी भलाई के लिए है ग्रेटर इसराइली एजेंडा। इसराइल आलमी अमन के लिए ख़तरा है, इतला का शुक्रिया। हम समझते रहे कि शायद इसराइल पूरे दुनिया में अमन कायम कर रहा है, आपने हमें इतला दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में इसराइली कार्रवाई को नस्ल कुशी मान लिया है, मुबारक हो आपको। लेकिन सवाल है कि फिर उसके बाद आगे लंबी चुप, लंबी खामोशी। आगे है जी टास्क फोर्स बनाएं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हमारे शहबाज शरीफ साहब का है। वो सैलाब पर भी काम करे, इधर जो जल्जले आए उन पे भी काम करे, और इसराइल को भी आगे सीना सपर होकर टास्क फोर्स करे, टास्क फोर्स आगे सीना खड़ा करके उनको रोके। वो कितनी टास्क फोर्सें बनाओगे, कितनी टास्क फोर्सें, क्या टास्क फोर्स क्या कर लेगी? मैडम शेख, मैं तो आज तक पिछले 7-8 दिन से हैरान हूँ कि कतर के पास फ़ज़ाई और हवाई हमलों को रोकने के लिए 19 अरब डॉलर मालियत के कई हिफाजती तहों पर मुश्तमिल एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था। अमरीकी पैट्रियाट PAC-3, नॉर्वे का नासमास, अमरीकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, बरतानिया का रैपियर, फ्रांस और जर्मनी का मुश्तरका रोलैंड किधर गया, कहाँ गया? कतर की फ़ज़ाइया में 36 राफ़ेल तैयारे हैं, 33 अमरीकी F-15 हैं, फ्रांसीसी मेराज हैं और जदीद जंगी जहाज़ हैं, खरबों डॉलर का दिफाई और जंगी निज़ाम है, किधर गया? सलामती कौंसल के मैडम शेख, आप अभी इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात हो रही थी, कोई आलमी अदालत की बात हो रही थी, कोई इंसानी हकूक़ की बात हो रही थी, कोई पता नहीं कलाबे मिलाए जा रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाना है। भाई, सलामती कौंसल के 15 अरकान ने इस हमले की मजम्मत की है, मगर इसराइल का नाम नहीं लिया। जुर्रत पैदा नहीं हुई इसराइल का नाम लेने की। और अब यह भी कंफर्म हो गया है कि अमेरिका को हमले का इल्म था, बाबा जी ट्रंप साहब को पता था। मतलब अमेरिका और इसराइल उस वक्त भी, आज भी और कल भी गुड कॉप बैड कॉप खेलेंगे। और मैडम शेख, अभी जब ट्रंप साहब कतर आए थे तो 96 अरब डॉलर के 160 बोइंग तैयारों का ऑर्डर दिया कतर ने, 36 अरब डॉलर के दिफाई मुआहदे किए, 243 अरब डॉलर के दीगर मुआहदे थे, और 400 मिलियन डॉलर, मतलब हमारे गरीबों की करेंसी में 1 खरब 13 अरब 2 करोड़ 60 लाख का जहाज़ तोहफे में दिया। क्या बना? अच्छा मैडम शेख, 7 दिन हो गए हैं इस जारहियत को, इसराइली हमले को। कोई अमली कदम, कोई जवाबी कार्रवाई तो उन्होंने करना ही नहीं थी। पहले दिन ही कह रहे थे कि ना ये करने जोगे हैं, ना इन्होंने करनी है। कोई अमली कदम, कोई तिजारती बाइकॉट, कोई सफारती बाइकॉट, कोई तेल का बतौर हथियार इस्तेमाल करना, या कम अज़ कम जिन अरब ममालिक ने अमरीकी दबाव पर इसराइल को तस्लीम कर रखा है, उन्होंने ही अपने सफारती तल्लुकात ख़त्म कर दिए हों वक्ती तौर पर, 2 महीनों के लिए आर्जी तौर पर। किसी ने कुछ किया? नहीं। अच्छा, 2 अरब मुसलमान हैं, 57 मुस्लिम मुल्क है। हो क्या रहा है? एक का दूसरे को फ़ोन करना, दूसरे का तीसरे को कहना कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चौथे की हमदर्दी, 5वें की मजम्मत, 6ठे की यकजहती। और इससे क्या होगा? इससे क्या कर लोगे? ओ भाई, आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपके पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है, कुछ भी नहीं है। आपके पास OIC है, अरब लीग है, आपके पास तेल है, आपके पास दौलतें हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे 0/0। तो जो आपका सवाल है, आखिरी जुमला, कि हिकमत अमली क्या होगी? ना आज ये इल्म से दूर मुस्लिम दुनिया, साइंस से दूर मुस्लिम दुनिया, अपनी जंगी और दिफाई तैयारी से दूर मुस्लिम दुनिया, अयाशियों में डूबी मुस्लिम दुनिया के पास ना हिकमत है, ना कोई अमल है। तो लिहाजा ना कोई हिकमत अमली है, ना होनी है। ये इसी तरह मार खाएंगे सारे के सारे, इसी तरह रोते धोते रहेंगे, इसी तरह यकजहतियां करते रहेंगे, इसी तरह टास्क फोर्सें बनाते रहेंगे, इसी तरह इजलास करते रहेंगे, इसी तरह नुकात पे नुकात आते रहेंगे, और इसी तरह इसराइल सीना चौड़ा करके इस खित्ते में बदमाशी करता रहेगा।